Good morning, students. Now we can see the topic, lesson number 17, Animal Kingdom. Animal Kingdom. First introduction. The variety of living organisms surrounding in incomprehensive. Our nature contains variety of different types of organism in our nature, that is present in surrounding in incomprehensive. Nearly 1.5 millions of species of organisms have been described from different from another. That is present in our nearly 1.5 million. Million means 1 million equal to 10 lakhs. So nearly 1.5 millions of species present in our earth, that is described from different from one another. The uniqueness of due to the diversity of life from the whether it is microbes, plants and animals. There are different types. First one is animals and plants, microbes, there etc. Every organism exhibits the variation in their external appearance. External means outside appearance. Each organism differ from one animal to another animals in external appearances. Internal structures and behaviors. Internal structures also different from one animal to another animal. Behavior also animals. Mode of livings, etc. These are the different from one animal to another animals. This versatile nature. Versatile means to broad nature, to diversity of nature. Among the living organism forms basics of diversity. This diversity among the living organism can be studied in effective way, arranging each kind of animals in order by systematic manner. This study of various organisms would be difficult without a suitable method is classification. So classification is the best method to describe the animals present in our earth. In this method, the arranging of organisms into groups of the basic similarities and difference is called classification. That is on 2 mark question. What is classification? Classification means the arranging of organisms into groups on the basis of similarities and differences is called as classification. It is based on differences and similarities. Taxonomy is the science of classification which makes the study of variety of organisms easier. Taxonomy is a study of classification. It should be easy for study. Easy for study of variety of organisms is called as taxonomy. It helps us to understand the relationship among the different groups of animals. It can, in this way, it can easily understand the different groups of animals. The first systematic approach of the classification living organism was named by Swedish botanist Carolus Linnaeus. The first classification was started by the scientist Carolus Linnaeus. He is in Swedish nation. He generated the standard system for naming organism terms, genus, species, more extended groups and Latin terms. He is a Latin language. He produced the genus, groups and species. Classification of living organisms. Classification in order of the organism into groups of basis and the similarities and dissimilarities and relationship. Animals எல்லாத்தையும் similarities and dissimilarities வச்சு தான் relations வச்சு தான் நம்ம classify பண்றோம். There are 5 kingdom concept produced by R.H. Whittaker. 5 அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் 5 குரூப்பா பிரிச்சாங்க. அதுக்கு பேர் தான் 5 கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி பேர். உலகத்தில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் 5 கிங்டமா பிரிச்சாங்க. அதுக்கு பேர் 5 கிங்டம். கிங்டம் முனிரா அப்படின்னு ஒன்று, கிங்டம் புரோட்டிஸ்டா, கிங்டம் ஃபங்கை, கிங்டம் பிளான்டே, கிங்டம் அனிமாலியா. அனிமல்ஸ் எல்லாம் அனிமாலியா, பிளான்ஸ் எல்லாம் பிளான்ஸ், ஃபங்கைனா காளான்கள்லாம் ஃபங்கை, புரோட்டிஸ்டாங்கிறது யூகேரியாட்டிக் செல், மொனிரா அப்படிங்கிறது ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். சரிங்களா? இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் 5ஆக பிரித்தாங்க. அதுக்கு பேர் தான் 5 கிங்டம் கான்செப்ட். தீஸ் குரூப்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பேஸ்ட் ஆன் தி செல் ஸ்ட்ரக்சர். செல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எப்படி சாப்பிடுது, பாடி ஆர்கனைசேஷன் அந்த பாடி எப்படி உருவாயிருக்கு, ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குது, இது 5ஐயும் பேஸ் பண்ணி தான் இது 5ஐயும் பிரித்து வச்சுருக்காங்க. செல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, எப்படி சாப்பிடுது, எப்படி பாடி ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு 5ஆக பிரிச்சுருக்காங்க.
ஆன் திஸ் பேஸ் ஆஃப் ஹையர் செகரி அப்படின்னா ஹையர் ஆச்சுன்னா கீழே இறங்கு படிநிலை. பெருசு மேலே இருக்கும், சின்னது கீழே இருக்கும், சின்னது கீழே இருக்கும், சின்னது கீழே இருக்கும், அதோட சின்னது. இதுக்கு பேர் தான் கீழே இறங்கு படிநிலை. பெருசாக இருக்கிறது மேலே இருக்கும், அதோட சின்னது கீழே, அதோட சின்னது கீழே, அதோட சின்னது கீழே. இப்படி இது பேர் ஹையர் ஆர்ச்சி கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிப்பார். கீழே இறங்கு படிநிலை அப்படின்னு சொல்லிப்பார். The organism are separated into smaller and smaller groups which inform the basic unit of classification. இந்த மாதிரி தான் basic unit of classification பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க. Next, that is a hierarchy classification. Kingdom is the largest unit. Kingdoms are subdivided into phylum. Phylums are subdivided into class. Classes are subdivided into order. Order are subdivided into family. Family are subdivided into genus. Genus are subdivided into species. So species is the smallest unit. Some of the species combine to form genus. Some of the genus combine to form family. Some of the family combine to form order. Some of the order combine to form class. Some of the class combine to form phylum. Some of the phylum combine to form kingdom. So kingdom is the largest unit of classification. Species is the smallest unit of classification. ஓகேங்களா? இது ஒவ்வொன்றை செப்பரேட்டாக definition-ஓட பார்க்கலாம். First we can study the species. Species. It is the lowest taxonomic category. Already we say species is the lowest taxonomic category. It is a one mark question. For example, large Indian parkreates zoological name is Pistacula upatra. It is a green parrot. பச்சை கிளியோட பேர் ஓகேங்களா. இந்தியன் பார்க்கேட் அப்படிங்கிற குருவியோட ஜுவாலஜிக்கல் நேமு பிசிட்டாகுலா யுபார்ட்ரா அப்படிங்கிறது தான். கிரீன் பேரட் அப்படின்னா பச்சை கிளியோட பேர் பிஸ்டாகுலா கிராமெரி. இஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். ஓகேங்களா. கிளியிலேயே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது, ரெண்டோட ஜுவாலஜிக்கல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. தே ஆர் பிலாங்கிங் டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் யுப்பரட்டா அண்டு கிராமெரி இஸ் கெனாட் இன்டர்பிரிட். இது தனக்குள்ள ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்காது. ஓகேங்களா. இதுக்கு பேர் தான் ஸ்பீசிஸ். ஸ்பீசிஸ் த லோயஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் டாக்ஸானமி கேட்டகரி. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியன் பார்க்ரேட் அப்படிங்கிற குருவியோட பேர் ஜுவாலஜிக்கல் நேமு பிசிட்டாகுலா யுபாட்ரா அப்படிங்கிறது கிளியோட வகை தான். பச்சை கிளியோட பேர் பிசிட்டாகுலா கராமெரி அப்படின்னு சொல்லி பேர். டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், ரெண்டுமே கிளி தான். தி பிலாங் டு த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் யுபார்டே அண்ட் கராமி. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் ஜீனஸ். சம் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஜீனஸ். It is a group of closely related species. Closely related species are combined to form genus, which constitute the next higher category is called genus. Species or the next higher category genus. For example, Indian wolf. Indian ஓனாயோட பேர் Canis polypus அப்படின்னு சொல்லி பேர். Indian ஜாக்கரையிலோட பேர் Canis arus and placed under the same genus Canis. இது ரெண்டு Canis அப்படிங்கிற இதில் போய் வச்சுருக்காங்க. இல்லை பூனை குடும்பம். Canisனா பூனை குடும்பம் சேர்ந்தது. இந்திய ஓனாயோட பேர் கேனிஸ் பால்புலிஸ். இந்தியன் ஜாக்ரேலோட பேர் கேனிஸ் அருலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். நெக்ஸ்ட் ஃபேமிலி. சம் ஆஃப் த ஜீனஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஃபேமிலி குரூப். A group of genera with several common characters form family. For example, leopard, tiger, cat இதெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி சேர்ந்தது. சிறுத்தை, பூனை, புலி, சிங்கம் இதெல்லாமே பூனை குடும்பத்தை சேர்ந்தது. Sir, common characteristics belong to the largest family is Felidae. Felidae அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்தது. இதெல்லாம் ஃபேமிலி. ஃபேமிலி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஆர்டர். Some of the family combine to form order. A number of related families have common characters placed on the order. Example, monkey, baboon, குரங்கு, apes, man இதெல்லாம் ஒரே ஆர்டரில் வருவாங்க. Belong to the different families. It is placed in the some order of primates அப்படின்னா மூதாதையர்கள். Since all these animals possess the common feature, they placed into same order. சரிங்களா. இதெல்லாம் சேம் ஆர்டரில் வந்து சேரும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். சம் ஆஃப் த ஆர்டர் கம்பைன் டு ஃபார்ம் கிளாஸ். கிளாஸ்னு என்னென்னா the related similar orders together form class. The orders different animals like those rabbit, rat, bats, whales, chimpanzee, human. அதாவது பால் ஊட்டிகள்லாம் இதில் வரும். சிம்பன்சி குரங்கு, வேல்ஸ்னு என்ன தெரியுமா, திமிங்கலம்,
பேட்னா வவ்வால், ரேட்னா எலி, ரேபிட்னா முயல். இது எல்லாமே ஒரே கிளாஸில் வச்சுருப்பாங்க. த ஹியூமன்ஸ் மனிதன் இதில் குள்ளாதான் ஷேர் காமன் ஃபியூச்சர் சச்சஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் மெமரி கிளான்ஸ். மெமரி கிளான்ஸ் தெரியும் இல்லையா? மெமரி கிளான்ஸும் ஸ்கின்னும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஒரே குரூப். தே ஆர் பிளேஸ் இன் கிளாஸ் மெமேலியா. பாலூட்டிகள். பாலூட்டிகள் என்ன? குட்டி போட்டு தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கூட அனிமல் எல்லாத்துக்கும் பேர் பாலூட்டிகள். ஓகேங்களா? பால் சுரப்பிக்கு பேர் தான் மெமரி கிளான்ஸ். இதுக்கு அடுத்தது ஃபைலம். இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட். கிளாஸஸ் ஆர் ரிலேட்டட் வித் ஒன் அண்ட் another constitute to form phylum. நிறைய கிளாஸ் ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஒரு ஃபைலம். The classes are different animals like mammals, birds, reptiles, frogs, fishes constitute the phylum Chordata. Chordata முதுகெலும்பு உடைய உயிரினங்களுக்கு பேர் Chordata. என்னென்னா ஃபிஷ்னா மீன், ஃப்ராக் தவளை, ரெப்டைல்ஸ் ஊர்ந்து போகக்கூடிய உயிரினங்கள், பேர்ட்ஸ் பறந்து போகக்கூடியது, பாலூட்டிகள். இதெல்லாமே கார்டேட்டாவில் வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முதுகெலும்பு இருக்குது. தட் இஸ் நோட்டோ கார்ட் ஆர் பேக் போன். முதுகெலும்புனா பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிங்டம். இட் இஸ் அ ஹையஸ்ட் கேட்டகரி. இதுதான் ரொம்ப மிகப்பெரிய கேட்டகரி. அண்ட் த லார்ஜஸ்ட் டிவிஷன் விச் இஸ் மைக்ரோ. இதுதான் லார்ஜஸ்ட் டிவிஷன். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது, பிளான்ஸ் இருக்குது, அனிமல்ஸ் இருக்குது. ஈச் கிங்டம் ஃபண்டமெண்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் another. ஒவ்வொரு கிங்டம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. பட் ஹேஸ் சேம் ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிசம் குரூப்ட் இன் அண்டர் த கிங்டம். இதில் பலதேவற்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. கிங்டம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன்ஸ் மேட்ச் பண்ணி தான் எழுதுவாங்க. த டேக்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் இன் ஹையர் ஆர்ச்சி கேட்டகரிஸ் இன் ஃபாலோஸ். எப்படி படித்தோம் இது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம். மறுபடியும் ஒரு டைம் பார்க்கலாம். கிங்டம்ங்கிறது எல்லா உயிரினங்களையும் ஒன்றா சேர்ந்தது கிங்டம். எல்லா உயிரினங்களும் ஒன்றா சேர்ந்ததுக்கு பேர் கிங்டம். கிங்டம் வந்து சப்டிவிஷனை பிரிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபைலம். ஃபைலத்தை சப்டிவிஷனை பிரிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிளாஸ். கிளாஸை சப்டிவிஷனை பிரித்தா அதுக்கு பேர் ஆர்டர். ஆர்டரை சப்டிவிஷனை பிரித்தா அதுக்கு பேர் ஃபேமிலி. ஃபேமிலி சப்டிவிஷனை பிரித்தா ஜீனஸ். ஜீனஸ் சப்டிவிஷன் பிரித்தா ஸ்பீசிஸ். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் டவுட் இருந்ததுன்னா எதுவுமே புரியாது. இட் இஸ் த டஃப் பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டஃப் பார்ட் ஆஃப் ஜுவாலஜி. ஜுவாலஜியில் கடினமான பகுதிகளில் இதுவும் ஒன்று. கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது ஜீனஸ். ஜீனஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது ஃபேமிலி. ஃபேமிலியெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது ஆர்டர். ஆர்டரெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது கிளாஸ். கிளாஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது ஃபைலம். ஃபைலம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது கிங்டம். ஓகேங்களா? இது வந்து சயின்டிஸ்ட் இப்படி தான் பிரித்து வச்சுருக்காங்க. நாம் இப்படி தான் படிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், பேசிஸ் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன். எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். We can divide the animal kingdom based on level of organization. லெவல், அந்த உயிரினம் எந்த லெவலில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு உயிரினங்களை பிரிப்பாங்க. அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க. அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு டைப்பு. பாடி சிமெட்ரினா ரெண்டாக பிரிக்கிறது. அது பேர் ஜேர்ம் லேயர்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் சீலம் இதை வச்சு பிரிப்பாங்க. சீலம்னா உடம்புக்குள்ளே குழி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் சீலம் அப்படின்னு சொல்லி பேர். இது ஒவ்வொன்றும் படிப்போம். ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வச்சு நம்ம படிக்கிறோம். லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு வேறு ஒன்றும் இல்லை. அந்த உயிரினம் ஒரு செல்லால் ஆனதா அல்லது பல செல்லால் ஆனதா அல்லது ஒரு திசுவால் ஆனதா